مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا, جبر ہوا, ہماری چادر چار دیوالی پامال کی گئی, ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی, ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا. آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی پشتو؟ کہاں تھا آپ کا رواج؟ کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے, آپ یہ کروا رہے تھے. آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے, وہ نام بتا بتا کر بڑبڑا کہہ رہا ہوں, آئی ایس آئی کو, ایم آئی کو, پولیس کو نام دے رہے تھے. اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ اس کو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بڑبڑا کہہ رہا ہوں, آئی ایس آئی, ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے, اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا, تشدد کیا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا. میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتا ہوں. ناظرین کرام, علی امین گنڈا پور کا آج اسمبلی میں آری خطاب تھا. علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے. میں نے جو استعفیٰ دیا ہے یہ عمران خان کی امانت تھی. عمران خان نے مجھے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بٹھایا اور عمران خان کے کہنے پر ہی میں وزارت اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں, اور فوری طور پر میرے استعفے کو قبول کریں. آئیں بائیں اور شائیں کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. قید حکومت کو ختم کیا گیا, اور یہ بات عیاں ہے اور ثابت ہے کہ وہ ایک سازش تھی, اور وہ سازش کس کی تھی یہ بھی عیاں ہے. اس سازش کے بعد جب حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کیونکہ ہمیشہ قوم کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ اس ملک کے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہمارا مقصد حکومت نہیں, ہمارا مقصد یہ ملک پاکستان ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہیں. 3/4 میجارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں. جس طریقے سے غیر جمہوری قتل کیا گیا عوام کے مینڈیٹ کا, اور ہمارے ہی لوگوں کو جس طریقے سے بھی لوٹا بنا کر ہماری وہ حکومت ختم کی گئی. 2/3 میجارٹی کی حکومت ہماری آزاد کشمیر میں تھی, اس کو بھی اسی جمہوری قتل کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ٹاپل کیا گیا. اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, طاقتور لوگ, اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی, ہم سے ظلم کرایا گیا, مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے, اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہے. ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا, لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی. لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی, چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے. انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا, اس پہ کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے, اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے. کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر. تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک واضح پیغام ہے, یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اشتہار اس اسمبلی کا, اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان, اور ہم یہ اشتہار اس کے پاس رہنے دیں گے. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو, میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں, اور میں کر بھی دوں گا, لیکن سازش کر کے نہیں. میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا. ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا, جبر ہوا, ہماری چادر چار دیوالی پامال کی گئی, ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی, ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا. آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی پشتو؟ کہاں تھا آپ کا رواج؟ کہاں تھی آپ کی روایات؟
आप खुश हो रहे थे, आप ये करवा रहे थे, आपके वो नुमाइंदे जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो नाम बता कर बड़बड़ा कह रहा हूँ, ISI को, MI को, पुलिस को नाम दे रहे थे, उठाओ इसको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़बड़ा कह रहा हूँ, ISI, MI और पुलिस को आपके लोग नाम दे रहे थे और हमारे लोगों को उन्होंने उठाया और बार उठाया, तशद्दुद किया। कहाँ थी आपकी गैरत, कहाँ थी आपकी जमहूरियत? या कलमा उठा के कह दो कि ऐसा नहीं हुआ। मैं कलमा उठा के कहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा हुआ है। और ये भी बता दूं, मैं 9 मई से पहले उठाया गया था। 9 मई एक बहाना है, मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, 9 मई नहीं हुआ था। ये 9 मई के राग मेरे सामने कोई ना मारे। 9 मई से पहले भी मेरे पर तशद्दुद किया गया, मुझे कहा गया इमरान खान के खिलाफ बयान दो, मुशर्रफ के खिलाफ बयान दो। मैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। ये नफरत थी, इमरान खान को खत्म करने की साजिश थी, 9 मई से पहले भी थी। 9 मई बहाना है सिर्फ, और मैं उसका गवाह हूं। तो जनाब आप बता दें आज कि आप ये देख रहे हैं, इस ईवान का आप हिस्सा हैं कि 21 दिन से हम कह रहे हैं एक मुलाकात का। ये मुलाकात अगर आप नहीं करा सकते, आप मान लो आज कि हुकूमत आपकी नहीं है, किसी और की है। हमें नाम बताओ उसका, आज बताओ नाम कि अगर तुम जमहूरी हो और तुम्हारा ही बजट है और हमारी ये डिमांड थी, तो ये मत कहना हमें किसी ने कहा नहीं। हमने बार हर फोरम पे कहा है, मैंने इस फ्लोर पे भी कहा है, मैंने मीडिया पे भी कहा है, मैंने हर फोरम पे कहा है। आप या तो कह दो कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, फैसले कोई और करते हैं, ये मान लो तो ठीक है, माफी है आपको। या फिर अपने आप को जमहूरी मत कहना, क्योंकि जमहूरियत उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान बना है उसमें इस्लामी निज़ाम के मुताबिक इक़दाम करेंगे। फिर आप इस बात का फैसला कर लो कि जो हरकत, जो कानून की पामाली, जो इस मुल्क के आइन की पामाली, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस्लाम के मुताबिक, हमारे रिवाज के मुताबिक जो कुछ हुआ है, आप उस पर शामिल थे, या ये मान लें। और मैं आखिर में, इमरान खान साहब अक्सर मुझे एक शेर बड़ा पसंद था, मुझे कहते थे, मैंने एक मौके पे एक जलसे में वो शेर पढ़ा था, तो मुझे कहते थे कि वो वाला शेर पढ़ना जब मैं तहरीक के लिए उठता था। मैं आपको एक गुज़ार करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा जी, अली अमीन गंडापुर ने आज असम्बली में एस्टेब्लिशमेंट के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर ने वाज़ह तौर पर कहा कि ये असम्बली और ये ओहदे सिर्फ़ इमरान खान की बदौलत ही मिले हैं, और उनके कहने पर मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और मैंने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं अब मज़ीद वज़ारत आला के ओहदे पर काम नहीं करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इमरान खान साहब जो है वो असम्बली तोड़ने का हुक्म देते तो मैं 1 मिनट भी ना लगाता। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे सूबे के हालात जो है, साजिशें पहले दिन से ही जारी हैं और इन साजिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। नोबल इनाम 2025 का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन कराम, ये नोबल इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरेना को दे दिया गया। पाकिस्तान और इजराइल के नामजद करदा ट्रंप को नोबल इनाम ना मिल सका और नोबल इनाम ना मिलने की ख्वाहिश ट्रंप की पूरी ना हो सकी। नाज़रीन करम, आपको बताता चलूँ कि ट्रंप ने 2025 में 5 से 7 जंगें जो है वो रुकवाई थी, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग, ईरान और इजराइल की जंग, वही थाईलैंड और कंबोडिया की जंग, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग। इसके अलावा भी नाज़रीन कराम ट्रंप ने यूक्रेन और रूस की जंग भी रुकवाने की कोशिश की थी। तो इसी बुनियाद के ऊपर ट्रंप जो है नाज़रीन कराम ये अक्सर दावा करते थे कि उन्होंने 5 से 7 जंगें जो है 2025 में रुकवाई हैं, इसलिए 2025 का जो नोबल इनाम का जो असल हकदार है वो मैं हूँ और मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, जो नोबल इनाम है वो दे दिया गया है मारिया कोरेना को। मारिया कोरेना जिसका तल्लुक वेनेज़ुएला से है और वेनेज़ुएला में उसकी जमहूरियत के लिए जो कोशिशें हैं उसकी बुनियाद पर आर्मी जो नोबल इनाम कमेटी है उसने ये जो इनाम है ये मारिया कोरेना को दे दिया है। वही नाज़रीन कराम, जो मारिया कोरेना है उसने अपना ये नोबल इनाम है ये ट्रंप और वेनेज़ुएला की आवाम के नाम कर दिया है। नाज़रीन कराम, मारिया कोरेना जो है उसने वेनेज़ुएला में डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी सख्त कोशिशें की हैं। दिन रात वो सड़कों के ऊपर मुजाहरे करती रहती थी, क्योंकि वेनेज़ुएला जो है वो भी शदीद तरीन डिक्टेटरशिप के नरगे में रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए मारिया कोरेना जो है उसने वहाँ पे बहुत ही सख्तियाँ जो है वो झेली हैं। इसी बुनियाद के ऊपर नाज़रीन कराम, जो इंटरनेशनल नोबल कमेटी है उसने मारिया कोरेना को नोबल इनाम 2025 जो है वो दे दिया है, जबकि ट्रंप की जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो सकी। वहीं मारिया कोरेना ने ये जो नोबल इनाम है ये ट्रंप के नाम करके दुनिया को भी हैरान कर दिया है। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में क्या कहें, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।